مرشد کامل، روحانی اسکالر، ان کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو لے کر رخسانہ بشیر آپ کی خدمت میں حاضر۔ کتاب ہے جی فقیر رنگ، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ سے شاہ صاحب کی کتابوں میں سے کوئی سوال اور شاہ صاحب کا جواب شیئر کیا کرتے ہیں، اور آج کا سوال اور جواب بہت اہم ہے، خاص طور پہ اگر آپ روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں اور روحانیت کی راہ پہ چل رہے ہیں تو آپ کو بھی یقیناً اپنے مرشد سے بہت محبت ہوگی، اور ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مرشد کی محبت، مرشد کی توجہ، مرشد کی نظر عنایت، مرشد کی سنگت ہمیں حاصل رہے۔ تو بس ایسا ہی کوئی خیال کسی کے ذہن میں آیا اور انہوں نے شاہ صاحب سے پوچھا۔ اصل میں وہ جاننا چاہتے تھے کہ شاہ صاحب کے مرشد صاحب یعنی سید یعقوب علی شاہ صاحب کا جب وصال ہوا تو شاہ صاحب کی تو چونکہ ان کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ تھی اور شاہ صاحب بہت محبت کرتے تھے اور وہ بھی شاہ صاحب سے بہت پیار کرتے تھے، تو یقیناً بہت کڑا وقت ہوگا۔ تو اس وقت شاہ صاحب کے احساسات کیا تھے، یہ جناب سوال پوچھا گیا شاہ صاحب سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب نے اس کا جواب کیا دیا۔ کتاب ہے جی فقیر رنگ، اور اس کا پیج 93۔ بڑے شاہ صاحب سید یعقوب علی شاہ صاحب کے وصال کے بعد آپ کی فیلنگز کیا تھیں؟ تو جناب قبلہ سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر شاگرد کو اپنے استاد سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ محبت علم سیکھنے میں مددگار ہوتی ہے۔ انسان ڈر اور خوف سے جب احکامات کی تعمیل کرتا ہے تو وہ دل سے نہیں ہوتی، بلکہ انسان ان احکامات کو ٹالنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، کیا نیم دلی سے انہیں سر انجام دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو پورا کرنے، اپنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی تگ و دو کرتا ہے۔ تو جناب اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے مرشد سے پیار ہے۔ ایک زمانے میں بڑے شاہ صاحب بہت بیمار ہو گئے تھے، میں ان کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ عالم نزا میں تھے، رات کا 1 بجا تھا، وہ بہت تکلیف میں تھے، مجھے دیکھ کر کہنے لگے، لو میاں ہم تو جا رہے ہیں۔ مرشد کے ساتھ محبت کی وجہ سے میں یہ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ چلے جائیں گے۔ تب میں نے زندگی میں پہلی اور آخری بار گستاخی کی کہ میں مرشد صاحب کی بیک پر بیٹھ گیا اور کوشش کی کہ ان کے کندھے دبا کر انہیں تھوڑا سا کمفرٹ فراہم کر دوں۔ اس وقت بے اختیار میرے دل سے دعا نکلی، یا باری تعالیٰ مجھے ان کی بہت ضرورت ہے، تو مہربانی فرما اور انہیں کچھ مزید زندگی بخش دے۔ ساتھ ہی خیال آیا کہ نہ جانے یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ تب میں نے یہ دعا کر دی، یا باری تعالیٰ اگر ان کی زندگی کے سانس گنے جا چکے ہیں تو میری زندگی کے سال کم کر دے اور وہ میرے مرشد کو بخش دے۔ اس دعا کے بعد میں نے وہ گستاخی کی جس کا ذکر میں نے ابھی کیا تھا کہ میں نے زندگی میں پہلی اور آخری بار انہیں دم کر دیا۔ دم کے فوراً بعد وہ سکون میں آ گئے اور پیچھے مڑ کر کہا، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ لیکن بہرحال فائدہ یہ ہوا کہ وہ عالم نزا سے نکل آئے اور ان کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی شاگرد یا مرید کے لیے اپنے استاد یا مرشد کو آنکھوں کے سامنے رخصت ہوتا دیکھنا بہت مشکل ہے۔ ہر انسان بے بس ہے، اس کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں۔ موت کو تو وہ روک نہیں سکتا لیکن دعائیں ضرور کر سکتا ہے، لیکن رب کے کام اٹل ہیں۔ اگر کسی طریقے سے زندگی طویل ہوتی ہو تو ماں اپنے بچے کو کبھی مرنے ہی نہ دے۔ بہرحال ان نازک اور حساس لمحات میں نے اپنی زندگی کے کچھ سال اپنے مرشد کو دینے کا سوچا، جس سے میری فیلنگز کا اندازہ
लगाया जा सकता है۔ जिस सिलसिले में मुझे पहली खिलाफत अता हुई उसमें एक रस्म चली आ रही है कि जिस शागिर्द को खिलाफत अता होने वाली होती है, मुर्शिद के विसाल के वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं होता, मुर्शिद के इंतकाल के फ़ौरन बाद वहाँ पहुँचता है और कफन दफन और जनाजे का इंतज़ाम करता है। ये अच्छा हुआ कि मुर्शिद साहब के विसाल के वक्त मैं वहाँ मौजूद न था, वरना मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना दुश्वार होता। इसमें 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 सब्र, नंबर 2 अल्लाह की क़ज़ा पर राज़ी रहना। मुर्शिद से मोहब्बत और ये ख्वाहिश कि वो कभी मुझसे जुदा ना हो अपनी जगह, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मुर्शिद के विसाल पर इंसान चीखो पुकार करे और अपने गम का दूसरों पर इजहार करे। मुर्शिद की मोहब्बत का तकाज़ा तो ये है कि हम उनकी तालीमात को डेमोन्स्ट्रेट करने का कोई मौका हाथ से जाने ना दें, और इस डेमोन्स्ट्रेशन का मौका वो होता है जब मुर्शिद रुखसत हो रहा हो, तो उस वक्त मुर्शिद की तालीमात के ऐन मुताबिक सब्र और रब के फ़ैसले पर बखुशी राज़ी होने का इजहार किया जाए। आसान लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि इंसान की ज़िंदगी में ये एक टेस्ट आता है कि इतना अज़ीज़ तरीन इंसान आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, और उस वक्त इंसान सब कुछ अपने अंदर ज़ब्त करके इतना नॉर्मल बिहेव करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तब इंसान उस टेस्ट में पास होता है। क्योंकि मुर्शिद आपको यही सिखाते हैं कि रब की तरफ से जो आ जाए आप उसे हंसी खुशी तस्लीम कर लें। एक बुज़ुर्ग ने रिज़ा की तारीफ़ यूँ की है, जिस तरह खुशियाँ मिलने और नेमतें हासिल करने पर इंसान खुशी का इजहार करता है, मुसीबत आ जाने पर भी उसी खुशी का इजहार करे, ये रिज़ा है। रिज़ाए इलाही पर राज़ी होना बुनियादी तालीमात में से एक है। इंसान समझता ज़रूर है कि मुर्शिद के चले जाने के बाद मैं हर किस्म के मसाइब और प्रॉब्लम्स के सामने डायरेक्टली एक्सपोज हो गया हूँ, दरमियान में कोई ढाल नहीं रही। साथ ही उसे ज़िम्मेदारी का एहसास होने लगता है कि अपने मुर्शिद के मिशन को मुझे चलाना है और अपने मुर्शिद साहब का नाम बुलंद करने के लिए इस मिशन को पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाना है। ये फीलिंग्स भी साथ ही पैदा होती हैं। गालिबन सवाल करने वाले साहब मेरी फीलिंग्स को एक ख़ास एंगल से जानना चाहते हैं, तो अर्ज़ कर देता हूँ। एक बार मुर्शिद साहब ने फरमाया कि मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, दरवेश हूँ, जो शख्स जिस मकसद के लिए आता है मैं कोशिश करता हूँ उसको वही दे दूँ। दुनियावी फ़ायदे और दुनिया के हुसूल के लिए आने वालों को मैं दुनिया के हुसूल का तरीका बता देता हूँ। तब मुझे मुखातिब करके कहने लगे, तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत पहले दिखा दिया गया था, लेकिन तुमने आने में बहुत देर कर दी, इसलिए तुम्हारा हिस्सा मैंने तुम्हें फ़ौरन दे दिया, क्योंकि तुम आए ही इल्म के हुसूल के लिए थे। फिर उन्होंने इस इल्म की खूबी बताई जिसे पब्लिकली बयान करना मुनासिब नहीं। जब वो इल्म की खूबी बयान कर चुके तो खुश होकर मैंने अर्ज़ किया, अब तो इस इल्म के हामिल 2 इंसान हो गए हैं, एक आप और दूसरा मैं। फरमाने लगे कि ये तुम्हारी भूल है, तुम इस इल्म की मेराज को उस वक्त पहुँचोगे जब मुझे दफन करके 72 कदम चलोगे और फातिहा पढ़ोगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। उनको दफन करने के बाद जब मैं 72 कदम चला और वहाँ मैंने फातिहा पढ़ी तो अचानक मुझे अपने वज़न में इजाफ़े का एहसास हुआ। ये जिस्मानी वज़न में इजाफ़ा ना था, बल्कि उस वक्त इल्म अपने ज़ोरों पर मुझे अता हुआ था। किस्सा मुख्तसर, दुनिया तो यूं ही चलती रहती है। मुर्शिद साहब, माँ बाप सब रुखसत हो जाते हैं। इंसान दुनिया के मामलात वैसे ही निभाता रहता है। अलबत्ता अल्लाह से दुआ है कि वो मुझे तौफ़ीक अता फ़रमा दे कि जिस तरह मेरे मुर्शिद ने ये इल्म अता फ़रमा कर और अल्लाह की राह दिखाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था, मैं उस एहसान का एक मामूली सा हिस्सा ही चुका दूँ। वो इस तरह
کہ میں اپنے مرشد کا نام اس دنیا میں روشن اور بلند کر سکوں، یہ میری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس خواہش کو پورا فرما دے، آمین۔